रेडियो कोरापुटर समस्त श्रोता को नमस्कार। आज आम कथबार्ता करवा पद्मभूषण रमाकांत रथों विषय। आम वर्तमान पर्यंत तांकर साहित्य कृति संपर्क में अनेक कथा शुणीचे। रेडियो कोरापुटर मध्य आम से संपर्क में डॉक्टर प्रीतिधारा सामल ठारू शुणी सारी। तेबे आज एक भिन्न कथाटी को आम आविष्कार करवा तांको जीवन आ से भिन्न कथा को उपस्थापन करने को आसी टेलीफोन जोगे आमर अति प्रिय बंधु श्री प्रियव्रत पात्र भाई, जी कि तांको जीवन किछि समय से बिताई अंतरंग भावे पद्मभूषण रमाकांत रथों सहित। तेबे आसंतु आमे सुनिबा से एक भिन्न मनीषों विषय रे तांकर साहित्य साधना बादे तांकर एक भिन्न परिचय सहित साक्षात्कार करिबा। भाई आपनको आमे स्वागत करछु रेडियो कोरापुट को। आमे जानिबा को चाहिबो श्री रमाकांत रथों विषय रे जहाँ वर्तमान पर्यंत अनालोचित। तांकर साहित्य साधना संपर्क रे अनेक जानती, किंतु तांकर व्यक्तिगत जीवन तांको पाखरु देखिथिबा मनीषटीए भली आपण जो नियारा ढंगरे आपणकर अनुभूति पाइछंती से अनुभूति संपर्क में जानबा चाहिबो। भाई नमस्कार श्रोता बंधु। रमाकांत रथ आमर अति परिचित ना, अति परिचित स्वर आम आमर कवि गहन सी गोटे कवि ललाटे सी गोटे चमत्कार तारका कवि आकाश रे। तो आम लिटरेचर दृष्टि आम चिन्ह, कि मुझे सार बोली कही पारुनी कि महाकवि कही पारुनी ये पुओ मोर अति क्लोज अति सांग थिला मोर +2 बेले मुझे बीजेपी कॉलेज में पढ़ुथी। से ऑलमोस्ट से इंग्लैंड रे पढ़ुथला। पुओ सी आसला बीजेपी कॉलेज को गोरा तक कही पिलाटे। आमर जो छोटिया गोटे फिजिक्स ग्रुप था ता भीतर सी सामिल थिला। मु जानि नथली सी का पुओ कोन, किंतु पिलाटा भारी निरीह लागुथला। तेणु मोर गोटे सांग हो गला। तो मु वर्तमान जो कथाटी कहबी ये हूँ 1984 86 मसीहार कथा। 1984 86 जब +2 पढ़ुली से रमाकांत सार थे। मुझे डेजिग्नेशन कथा कहूँ सी चीफ सेक्रेटरी थे कि कौन थे, कि मुझे जानती सी जन आईएएस थे बड़ ऊपर रैंक थे। आ साहित्य करुले भी जान नी। पुओ जेहतु मोर क्लोज थिला आ मो निज ददा देठी पाखे रही पढ़ुली। से समय ददा देठी जेहतु गोटे तीर्थ बाहर मोर रही समस्या होगा। से जुगर एमती होटेल फोटेल की खाଇବା पदार सब तो चलु ना। ये सब विषर्ण समय मोर बंधु कहले गोटे काम कर, मोर ऊपर रूम अच्छी बेड अच्छी आ खाया पीया असुविधा हुए तुम 10-15 दिन आम घर पलि आस। तो प्रैक्टिकल खाता देवा नेबार जो अभ्यास भल तो बंधु था मुझे सिफ्ट कर मोर गामचा पत्र बैग पत्र धरिकी बही पत्र लेकिन जाइए प्रैक्टिकल रेकर्ड थी ये सी परिस्थिति। तो से मुझे देखिली गोटे गोरा रंगर लंबा गोटे इंग्लिश स्टाइल लोक, लंबा लोक आ गोटे स्मोकर चेन स्मोकर के चुरुटे धरती इमती मुझे किए लोक यहाँ कौन कि भावना। पाठ बंधु क्षमा करेंगे ये मु कवि रमाकांत लेखक रमाकांत कथा कहूनी। गोटे व्यक्ति हिसाब से मुझे देखी मुझे चिन्ह नी किए से लोक कौन। तो मोर बंधुर बापा मौसा डाकुली ऑब्वियसली। तो ये मौसा तार ये कि कम करती ना, ये बहुत बड़ हेवी कम करती आमको समक। मुझे गंभीर रूप देखी मुझे कथा साहस कर। तो सी जो 15 दिन काल मुझे घरे थी, घर गोटे मेम्बर हो जाइए। जेहेतु घर सभा सान पुओ हूँ पिनाकी मिश्र जी मोर सांग सिंगापुर रे गोटे सीईओ गोटे कंपानी सीईओ अच्छी बर्तमान। तो जेहेतु सी थी सांग तार 3 भणी जाक उपर थे। तो समस्ते हाकिमाती देखते से अनुसार मो भी हाकिमाती एटा आनलु एटा गलु। इभेन मुझे सभा तल बंगी सताकी श्यामा एम सब सैकेल गोटे था सब बीजेपी कॉलेज पढ़ुले। तो पिनाकी मिश्र सैकेल चलैकी आसे केबे कि गोटे गोदरा स्कूटर तो थाई आसे ना झील पुओ समस्त सैकेल चलैकी आसते। मुझे सैकेल नहीं मोटे बुढ़ा सैकेल छोट तत्कालीन समाज जोटा गोटे स्टाइल सैकेल बोलती बोल लेडी सैकेल गोटे थिला। तो से सैकेल मारी मारी राजपथ बोले आसेम्बली पाखर मास्टर कैंटीन आसेम्बली मझे गड्डा था। सेठू जाती बीजेपी कॉलेज को प्रतिदिन दिन को 2-4 थर
ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେ ସମୟ ଥିଲା। ଏବେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସେଇ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ କାରରେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ସରକାରୀ ଗାଡି ସେ ସବୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲି ମତେ ଲୋକଟା କଣ ଏମିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ରହୁଛି କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲେଖିଲା ରାତି 1-2 ହେଇଯାଉଥିଲା ବହୁତ ଲେଖା ଲେଖି ଥିଲା ମ୍ୟାଥ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲୁ ସବୁ କଣ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା କଣ ପଢୁଥିଲୁ ମୋର ଭଲ ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଝି ମଝିରେ ଦେଖିଛି ରାତି 2-3ଟା ବେଳକୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗାଲ ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ବା ମଥା ଉପରେ ହାତ ଘଷି ଘଷି ଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣକ ବସିଥିବେ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ବୟସ 45 କେତେ ହବ। ତ ମୁଁ ବେଳେ ପଚାରେ ତ ବାପା କଣ କରୁଛନ୍ତି ରାତି 2ଟାରେ ବସିକି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲଟାରେ ନା ସିଏ ସେଇଠି ବସିଲେ ଲେଖା ଲେଖି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନେ ଶିଖି ନଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତ ଲେଖା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାଧା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀରାଧା ପଢିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାଧା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଯୋଉ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥିର ଗୋଟେ ସ୍ଥିମିତ ପ୍ରଦୀପ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଳୁଥିବ ହଲ ନାହିଁ ଚଲ ନାହିଁ ସେମିତି ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଟେ ଉଡିକିରି ଆସିଥିବ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଜଷ୍ଟ ହାତ ଦୁଷୁଥିବ କଲମ ଦୁଷୁଥିବ ଖାତାଟା ମେଲା ହେଇକି ପଡିଥିବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ହାତି ଇଏ ଗୋଟେ ଶିବ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନରତ ହେଲେ ଯେମିତି ଦୁଷନ୍ତି ମୁଁ ସେ ରୂପ ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଶ୍ରୀରାଧା ମତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗେ ମାନେ କଣ ଏମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାତି 2ଟାରେ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ଆଜି ବାପା ତମର କେତେ ପେଜ ଲେଖିଲି କଣ କଲେ ସେଠୁ ସେ ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି କିଛି ଲେଖା ହେଲାନି। ତ ମ୍ୟାଡମ ମାନେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ମାନେ ପିନାକିନି ସାଙ୍ଗର ତାଙ୍କ ମା କହନ୍ତି ସେ କିଛି ନାହିଁ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କବିତା ଲେଖୁଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖୁନ 2 ଧାଡି ଲେଖିନାହାନ୍ତି 2 ଧାଡି ଲେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ରାତି ସାରା ନବ ଆଉ ତ ଜୀବନ ସରିଯିବ। ମୁଁ ବୁଝିଲି ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ କବି କବିତା ଫବିତା ଲେଖନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କଣ ସିଏ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଲିଟରେଚର ଦିଗ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ମୋର ମନେ ପଡେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଶ୍ୟାମା ସେ ଯିଏ ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ କରନ୍ତି ଦିନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ତୈଳ ଚିତ୍ରଟେ କରିକିରି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥାଏ ଆମେ ସବୁ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳକୁ ମତେ କହିଲେ ରେ ଦେଖିଲ ଇଏ ମୋର ଚିତ୍ରଟା କରୁଛି ଏଇଟା କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ନାଇଁ ମୋ ସେଇଟା ବହୁତ ବୟସ୍କ ଦୁଶୁନି ଆପଣ ତ ଏତେ ବୟସ୍କ ନୁହଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର କପାଳ 3ଟା ଗାର ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ 70-60 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର କପାଳରେ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଦୁଶୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କପାଳରେ କୌଣସି ମାନେ ଭ୍ରୁଲତା ଆମର 3ଟା ଗାର ଯୋଉ ତାକୁ ଗୋଟେ କପାଳ ରେଖା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ ରେଖା ହିଁ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଶ୍ୟାମା ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଢା ଦୋଷୀ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଏମିତି ଦୁଶିଲେ ଲୋକ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିବେ। ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଦି ୱାର୍ଡସ୍। ତ ଆମେ କଣ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାନସାମା ଥାଏ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାକର ବାକର ଥାନ୍ତି ସେ ମାଳି ଥାନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଆମର ଖାଇବା ମାନେ ଆମର ମତାମତ ନେଇକି ଖାଇବା ଅର୍ଡର ବି ସେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲର ଘର। ତ ସେଠି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିଥିଲି ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିଛି। ତ ଦିନେ କଣ ହେଲା ସେ ମାନେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଉସା କୁହନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗେଟ୍ ଟା ଖୋଲା ଥିଲା ମୁଁ ସେପଟୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ କୁକୁରଟା ତାଙ୍କ ଦିକେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମତେ ଗୋଡଉଛି ମୁଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଲି ସେ କୁକୁରଟା ମତେ ଦୌଡେ ଦେଖି ମୋ ଉପରେ ଚଢି ପଡିଲା ମୋର ଗୋଡ ପୋଡ ଚଢିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲି। ସେ ଖାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଖି ମତେ କହିଲା ଆରେ କଣ ହେଲା ଦେଖିଲା ନଖ କି ଦାନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲି ଆମ ଗୋଡ ହାତ ମାନେ ନଖ କି ଦାନ୍ତ କଣ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଟିକେ ରକ୍ତ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଧରି ଗଲେ ଇଏ କଲେ ତୁ ଡରନା ଆମ କୁକୁର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆ ହଉଛି ତଥାପି କଣ ଡାକ୍ତରକୁ ପଚାରିବା ସେଟା ମତେ ନେଇ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ନେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସେ ପାଲା ଚାଲିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର ଗଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଆଉଥରେ ପଚାରିଲେ କନସଲ୍ଟ କଲେ ସେ କହିଲେ ଆମ କୁକୁର କେତେ ଦିନ ତଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଥିଲା ଇଏ କଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ଯେ ଘରକୁ ପଚାରିବେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ କେବେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଥିଲା ପୁଅ ପୁଣି ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9:30-10 ହେଇଗଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ମତେ ମଝିରେ ମଝିରେ କାଟୁଛି କି କାହିଁ ତ କିଛି ହେଇନି ଏଇଟା ଏମିତି। ତ ମୁଁ ହେଲା କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ଇଏ ଦିନ ସାରା ଅଫିସ କାମ କଲେ ମୋର ଆମର ପିଲା ଲୋକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଗୁଡା ସ୍ୱାଭାବିକ ତ ମତେ ଚିପି ଦଉଥାନ୍ତି ଗୋଡକୁ କୋଉଠି ହେଲା କେମିତି ହେଲା ନାଇଁ ସେ ଭଲ କୁକୁରଟା ସେ କିଛି ନାହିଁ ବିଷାକ୍ତ ନାହିଁ ସବୁ ନାନା କଥା। ତ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଖରାଦିନ ହେଇଥାଏ ଖରାଦିନ ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜିକା ଯୁଗରେ କୌଣସି ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସବୁ ତଳେ ଶୋଉଥିବେ ପଟି ପକେଇକିରି ମତେ ମୁଁ କାହିଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡା ହେଇକି ଶୋଉଥିଲେ ମାଉସୀ ଶୋଉଥିଲେ ମାଉସୀଙ୍କ ପରେ 3 ଝିଅ ଶୋଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ତାପରେ ପିନାକି ଶୋଉଥିଲା ତାପରେ ସବାଇ କୋଡ ମୁଁ ଶୋଉଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଥିଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯାହା ଝଗଡା ଜାଣିଥିଲି ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିଲି କଣ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ ମୋ ପମ୍ପ କି ଛାଡିଲା ଥରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ହଁ ମୋ ତାଙ୍କର ହଁ ମନେ ପଡିଲା ସତାକ୍ଷୀ ସାମାକ୍ଷୀ କିଏ ନାନୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ ଆମେ
ତାଙ୍କର ସାଇକେଲରେ ପମ୍ପ ନଥିଲା, କି ପମ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ ବାଲା କିଏ ନଥିଲା ଆଖପାଖରେ। ଆଉ ପମ୍ପ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଥିଲା ପମ୍ପଟା, ସେ ପମ୍ପଟା କାମ କରୁନଥିଲା, ରବଟା ବାହାରି ପଡିଥିଲା କଣ ଥିଲା। ମତେ ଲାଗେ ତୁ ନବୁ ମୋ ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ମୋର ବହୁତ ଆଡେ ଯିବି। ମୁଁ ଏଠି ସାଇକେଲ କୋଉଠି ଅଛି, ସେ ନାଇକା ଆସି କୋଉଠି ଯିବ, ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ରହ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛି, ତୁ ନବୁ ନା ତୋ ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ଆସି ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ସାଇକେଲ ପମ୍ପଟା ଛାଡି ଦେଇଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ କଥା କଟେଇଲେ, ତାର ଦୂର କାମ ଥିଲା, ସେ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବେକାରିଆ କଥା। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି ତୁ ରାଗିଲୁ କି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ କରି ମୋ ବହୁତ କାମ ଥିଲା ରାଗିଗଲି ଥିଲେ ସରି ଆମ ସବୁକୁ। ଆଉ ହୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କଟେଇଛି ଗୋଟେ ହୋଲି। ଆଉ ହୋଲିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ସେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ବି ମିଶିଥିଲା। ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଲା ପରେ ସବୁ ଗୋଡ ଏପଟ ସେପଟ ପଡେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ, ଗ୍ରାମ ଆଗନ୍ତୁକ, ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶି ମତେ ପିନାକି କହିଥିଲା, କହିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ଖାଇବୁନୁ, ଏଗୁଡା କଣ ଆମର ପୁରୀ ପଟର ଲୋକ, ଏସବୁ ମିଶାଇ ଟିକେ ମିଶିକି ଯେମିତି ହେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟଳମଟଳ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ସାର୍ ତ ନଥିଲେ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଞ୍ଝାକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ କଥା ସବୁ ଗାଁ ସବୁ ଥାଏ, ମାନେ ଜେମ୍ସ ଷ୍ଟୋନ ଭଳିଆ। ତ ମୋର ଅଳ୍ପ କରି ମତେ ବି ଖାଲି ଆକାଶ ପାତାଳ ଉପରେ ଲାଗୁଥାଏ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର କଥା। ପୁରୀରେ କଣ କଣ ସବୁ ହୁଏ, ପୁରୀରେ ପୁରୀ ଚଳଣି ଉପରେ ମତେ ବହୁତ କିଛି କହିଲି। ଆମ ପୁରୀରେ ଏହା ହୁଏ, ମୋ ପରେ ତୁ ପୁରୀରେ କେବେ ରହିଲୁ ଯେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଶିଖିଲୁ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣି ଆସିଛି, ବାପା କହନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଖାନଦାନୀ ପରିବାର। ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କହିପାରିନି, 6-7 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ବହୁତ ଟପ୍, ସମସ୍ତେ IAS ଅଫିସର। ଆଉ ଜଣିଏ କିଏ ବୋଧେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମା କରେ, ସମସ୍ତେ ତ IAS ଅଫିସର, ଜଣିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ଚାକିରି କଲେନି, ସେଠୁ ସବା ସାନ ବୋଧେ IFS ମାନେ ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ କଲେ। ସେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଟିକେ କଟକଣା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଶଗଡ଼ରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଗୋଟେ ଏକଜିଟିଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଏକଜିଟିଆ ଥିଲେ କି ମୌଜିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ରେ ବସିକି ସେ ସମୟରେ IFS ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶଗଡ଼ରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବର୍ଷରେ ଯାଇଥିଲେ, ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଶଗଡ଼ରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣେ ମାନେ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ବୋଧେ ସବୁ ଖିଆଲି ଜୀବନ ହେଇଥିବ। ତ ଇଏ ଗଲା ତାଙ୍କର ପରିବାରର କଥା। ଆଉ କେତେ କଥା ଅଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘର ଚଳଣି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବଡ ମାଇକ, ଏଭଳି ଅମାୟିକ ଲୋକ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଏର୍ଥ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାୱାର ଏକ୍ଜିବିସନରେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲା। ସେଠୁ ମାଉସୀ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରାଇଜ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କି କଣ କରିଥିଲେ, କି ଡାଲିଆ ଖାଲିଆ କଣ କରିଥିଲେ, ଫ୍ଲାୱାର ଏକ୍ଜିବିସନ ହୁଏ, ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ସେଠୁ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲ, ତମେ କଣ ଗଛରେ ପାଣି ଦଉଛ ନା କଣ, ମାଳି ସିନା ଯିବା କଥା, ମାଳି ଦେଲା ପାଣି, ମାଳି ଦେଲା ଇଏ, ତମେ ଯିବ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବ, ଏଟା କି କଥା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଉସୀ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ମନା ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ଦଉଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦଉଥିଲେ ସେ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ। କୋଉଟା କଣ ହେଲା ମାଳିଟି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାଳିର ହିଁ ପ୍ରଥମ ହକ୍। ଯଦି କୋଉଠି ଦିଆଯାଏ ଆୱାର୍ଡ ଫୁଲ ପାଇଁ, ଇଏ ପାଇଁ, ସେ ପାଇଁ, ମାଲିକ ମାନେ କେମିତି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଗୋଟେ ମୃଦୁ ଭର୍ତ୍ସନା ବି କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଜଳଖିଆ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେଟା ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ସତ କଥା, କେତେ ନିରାଟ ସତ କଥା, ଇଏ ସବୁ ମୋର ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା କଥା। ତ ଏ ଘଟଣା। ଆଚ୍ଛା, ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁଣି ତ ମାନେ ପିନାକୀ ରଥକୁ ଏବେ ବି ଓଡିଆ ଜଣା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଝିଅକୁ ଓଡିଆ ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁନି, ମାନେ ବଡ ଝିଅର ଗୋଟେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ, ମୁଁ ନା କାହା ନା କହୁନି, କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ସେଟା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ସେ ସମୟରେ କୋରାପୁଟର ଜଣେ ଲେଡିଜ ଯେ କି ଆଗୁଆ ହାତ ବଢେଇ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ବଡ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ତାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ପିଲା ରହିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରେଇବି, ମୁଁ ତାର ଲୋକାଲ ଗାର୍ଡିଆନ ହେବି, ଆଉ ସେ ପିଲା ଏଠି ରହି ପଢିବ। ତ ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ମୋଟିଆ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ସିଏ ସେଇଠୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥାଏ, ବାପା କହିଲେ କୋରାପୁଟ ଯେମିତି ଉଦାର, କୋରାପୁଟ ଯେମିତି ଲୋକ, କୋରାପୁଟର ଲୋକ ଯେମିତି ଉଦାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ହଁ, ମୁଁ ଅସଲ କଥା ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ସବୁ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି କବି, କାହିଁକିନା +2 ପରେ ଆମର ଭୟଙ୍କର ସମୟ, କୋଉଠି ପାଠ ପଢିବୁ, କୋଉଠି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବୁ, କୋଉଠି ପାଠ ଇଏ କରିବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବୁ, ଡାକ୍ତର ହବୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ସମୟରେ ଲିଟରେଚର ତ କାହିଁ ଦୂର କଥା। ଗୋଟେ ମତେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲା ଯେ ବାପା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଫାହିତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ତୋର ତ ଲିଟରେଚର ଆଗ୍ରହ ବୋଲି ଶୁଣୁଥିଲୁ, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ କେତେ ଲେଖିଛି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କରେକ୍ସନ କରିଦଉ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିକିରି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଜଣେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୋଟେ ଅନାମଧେୟ +2 ପିଲା ପଢୁଥିବା ବା 18-19 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବହି କଣ ଗପ ଲେଖିଛି, ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ କୋଉଠି ସମୟ ପାଇବ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବ୍ଲିସ୍ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କେଡେ ବଡ ମାନେ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲି। ତ ମୁଁ ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଖାପାଖି 160 ପୃଷ୍ଠାର ଗପ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଟୋଟାଲି 8-10ଟା ଗପ କି ବେଶୀ ଗପ ଥିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ବି ଥିଲା।
तो देली मु बड़ उत्कंठा थाए कौन साहित्य कर बापा कौन कौन देखिया बोली तो दिने बहुत दिन पर से मत कहला बापा तोर ये कर देखिली करेक्शन बेसी करेक्शन करे समय नहीं गपर स्टाइल भल अच्छी सभा शेष कौन लिखी जानते सभा शेष लिखी मु जदि एमती गपटी लिखि पारि आहा कि सुंदर है तो मु अबाक हो गली सत्य ना मिछ ना कौन मझे मझे देली गोटे नाली पेन रे कमांड देइछिनी छेदटा देइछिनी वाटे काटी देइछिनी मझे मझे किंतु 100% से करेक्शन करना से ढाटा होते एबे भी मो पाखर कुछ थी जदि केबे दरकार पड़े मो फोटो करी आपन पठै दी पारि एई कथा लिखिथिबे जे आहा ए भली गपटे मु काल जदि लिखि पार थांती तो मते कहला सत्र मु कोन एते गप लिखि सुंदर गप लिखि बहु बहु वर्ष पर जेतले पर दूरे गली तांकोटू भुवनेश्वर दूरे गली आस्था गली बा मोर नित्य दैनंदिन तापर मु सुनिली रमाकांत रथ की अरे रे केड़ी कथा तापर तांकर कविता बही मु किनिची बोर्डजी एडा सब से लिटरेचर कथा तो परवर्ती समय रे मु एई जो धाड़िक कथा जे किछि लोक को इंस्पायर करछि आपण कल्पना करि परनी जे जेते बेले कविता आसरे कविता दे पढे रमाकांत रथ सर जदि पाखे थी से ताकू 90 वर्ष बयस रे 85 वर्ष मन सुनिछि ताकू एनकरेज करिया पड़िबे आहा मु जदि एंती कविता लिखि पारि थांती रमाकांत रथ अनामधेय को कवि को भी एक कथा कहती जे मु जदि एंती लिखि पारंती ए आवेग ए शब्द देकी तो ये थिला तांकर बड़पण से जो खाली गोटे मेकानिकली कहते से नुह कोर हार्ट से प्रत्येक व्यक्ति को गढ़िया को एनकरेज करने चाहूली बहु वर्ष पर जो मुझे प्रबंध टी भ्रमण कहानी लिखी के जानी कहीं से धाड़िक मत के प्रेरणा देता ये रमाकांत रथ जब कहते ये गपटे मुझे लिखि पारती केते बढ़िया हाँ सतरे मोर कौन गपर किसी गोटे मौलिकता अच्छी थी ना सी लिखिनी तो ये जो गोटे संभावना जो देखे दिगला यू कैन राइट आल्सो तो यहाँ मोर लेखक जीवन बहुमात्रा प्रभावित कर मोर व्यक्तिगत कथा ये हूँ रमाकांत रथंकर नहीं मोर व्यक्तिगत कहानी आउरी अनेक व्यक्ति में आकर शेष जो घर सब विभिन्न प्रकार सरकारी स्तर में जो सम्मान दि जाऊला पुलिस आसुले जाऊे हठात से पाखु जाकि भाविली जे मु जानी मु अंतरंग भाव समय कटिया रमाकांत सार आ नहांती आ ये भिड़ भितर सी कुआडे हजि हजि जाउछन्ती मन दुखरे मु पळै आसली कहीं बिल्कुल जानी नथिबा जो पुलिस दल मंत्री दल एमएलए दल हूँ तथाकथित बुद्धिजीवी दल जे जीवन में बहीटी भी किणी ना पढ़ी ना से कोलाहल पाटितुंड ये जो नाराबाजी ये जो बयानबाजी भितर कुआडे हजिगले मोर प्रिय मनुष्यटी सीटा ही मत बहुत दुख देता मुझे जाई नथली किंतु शेष कृत्य बेलू मुझे शुणिली बर्तमान जाऊँगी जाइली शेष कृत्य समय नीरव से महान आत्मा को माने मानववादी कहतु गोटे कौन कहबी माने इति तलू से जापी इति निराम माने सरल लोकटे थे प्रकृति मिलवा कष्ट प्रकृति तेणु नमस्ते सार बहुत दिन पर मोर दुर्भाग्य बहुत दिन पर मुझे जापारी सी जड़े उच्चांग पुरुष माने लिटरेचर पाठ पढ़ला बेले जापारे जो मुझे जानी साधारण मनुष्य भी जानी मुझे जानला बेलू दूरे जाइए बहुत व्यक्तिगत भाव निश्चय मो संभव नाला एमती पेट काट हुए अनेक थर से कोरापुट आसपुट से ये आसती कोरापुट गोटे बड़ धरण समस्या को समाधान कर एक द्वितीय कथा कोरापुट आसिक से बड़ उन्मुक्त फिल करती सब कहती मत गोटे खोला मेला लगे या भाया जगह ना सारा ओडिशा कोटे तेणु ओडिशा कोरापुट संगे संपर्क को लेकर आमर तो कोरापुट बहुत जन अच्छा से अधिक कथा कहे कि मुझे दी तीन धाड़ी शुणवार बहुबार शुणवार जानी। धन्यवाद प्रियव्रत भाई आपणकर ये निरा अनुभूति पद्मभूषण रमाकांत रथों सहित जानी अत्यंत आम आनंदित जे यही प्रकार एक व्यक्तित्व को नहीं से बंची थे तेणु पुणी थे आम से अमर आत्मा को श्रद्धांजलि ज्ञापन करुचु कृतज्ञता जनाऊँ प्रियव्रत पात्र भाई पाखे उपस्थापन निमंते एवं कृतज्ञता जनाऊँ रेडियो कोरापुटर समस्त श्रोता पाखे जे से निरंतर भाव कथाटी शुणी पुणी थे आउ एक एपिसोड देखा से पर्यंत विदाय नौ सीएच शांताकार रेडियो कोरापुट नमस्कार।